Good morning, students. Today we are going to study a new topic of Analog Electronics Module 1, that is about common emitter amplifier. Okay, what is meant by common emitter amplifier? In common emitter amplifier, that is emitter terminal is common to both input and output. Okay, this is circuit of common emitter amplifier. Okay, what is the purpose of an amplifier? Amplifier will amplifies the signal. It will amplifies the signal. That means if we are giving an input signal, it will amplify. That is, its amplitude will increases. But for common emitter amplifier, it amplifies, but output will be 180-degree out of phase. That is, there is a 180-degree phase shift between input and output. Okay, this is the input and this is output. Okay, there is 180-degree difference between input and output. It is common emitter amplifier circuit. It's a major feature of common emitter amplifier circuit. Okay, and here there are three capacitors. That is input capacitor, coupling capacitor at the output, and is emitter bypass capacitor. Okay, what is the and there is a R1 R2. That is R1 R2 means it forms a voltage divider biasing circuit. Either നമ്മൾ biasing use ചെയ്യുന്നത്. What is the purpose of biasing? Biasing is mainly for stability. That is for setting the Q point steady. അല്ലേ, Q point steady ആവാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് biasing. And in this technique, in this method or in common emitter amplifier, mainly we are using the voltage divider biasing circuit. Is R1 and R2 will form the voltage divider bias circuit. Okay, and here there is RE and RC. RE means emitter resistor and RC means collector resistor. Okay, what is the purpose of RE? RE is mainly for better stabilization. Better stabilization achieve ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? RE നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? നമ്മൾ ക്യൂ പോയിന്റ് മാറില്ല. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അലൗ the Q point to shift its direction or shifts its position. അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് RE. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ. ഇൻപുട്ട് കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ? കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താ? കപ്പാസിറ്റർ ഇല്ല, നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററിന് എഴുതുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ അലൗസ് ഓൺലി AC. കപ്പാസിറ്റർ ACനെ മാത്രമേ അലൗ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് അലൗസ് ഓൺലി AC. ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് DC. DCനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും, ACനെ മാത്രമേ അത് കടത്തിവിടുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ. Okay, so what is the purpose of input capacitor? Input capacitor will allows only the AC signal of the input. നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ആ ഇൻപുട്ടിൽ AC കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ കുറച്ച് DC കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ DC കമ്പോണൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് കപ്പാസിറ്റർ വിൽ ബ്ലോക്ക് ദാറ്റ് DC കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് അലൗസ് ഓൺലി ദാറ്റ് AC കമ്പോണൻറ്റ്സ്. AC കമ്പോണൻസിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? അവർ അലൗ ചെയ്യുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് input capacitor. Next, what is then there was another capacitor called coupling capacitor. This coupling capacitor, എന്താണ് coupling capacitor എന്ന് വെച്ചാൽ? It is nothing but it's also known as bypass capacitor or blocking capacitor. എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര്? Blocking capacitor. What is the main purpose of blocking capacitor? Also നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലും എന്തുണ്ടാവും? ഔട്ട്പുട്ടിലുണ്ടാവുന്ന വേവ് ഫോമിലും AC ഉണ്ടാവും, DC ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? അപ്പോൾ DC കമ്പോണൻസിന് അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും, ACനെ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? കൊടുക്കൂ, ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ വരുന്നതിന് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? AC കമ്പോണൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ RLലോട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററാണ് RL നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ. ഈ RLലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ? AC കമ്പോണൻറ്റ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ്
coupling capacitor. Then there is another capacitor, that is emitter bypass capacitor. What is emitter bypass capacitor? അതായത് ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വരുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓവറോൾ ഗെയിൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഗെയിൻ കുറയ്ക്കാൻ, അപ്പം ആ ഗെയിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എമിറ്റർ കപ്പാസിറ്റർ. കപ്പാസിറ്റി പ്രിവെൻറ്റ്സ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക്. ആ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കാരണമാണ് ഗെയിൻ കുറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എമിറ്റർ ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ, വാട്ട് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് CE ആൻഡ് CC, കപ്ലിംഗ് കപ്പാസിറ്ററും എമിറ്റർ കപ്പാസിറ്ററും എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ if you look at the figure നോക്കി, ഹിയർ what is VCE? VCE എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് VCE. ഓക്കെ, VCE and VCE equal to VCC minus ICRC. VCC minus ICRC. That is the main equation, or this is an important equation for this. That is VC equal to VCC minus ICRC. VCC is the main applied voltage and ICRC is the voltage across the resistor RC. Okay. If the input signal increases, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ, ഇതാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ. അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് കൂടുന്നു അല്ലേ. ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇൻപുട്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇൻപുട്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇൻപുട്ട് കൂടുമ്പോൾ IC എന്ത് ചെയ്യും, കൂടും. IC കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ICRC കൂടും. ICRC കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, VCC minus ICRC കൂടും. That is VCE will reduce. So output will reduce. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്, റെഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡ്യൂറിങ് ദ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ IC, what will happen, IC reduces. IC reduce ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബേസ് കറണ്ട് ഡിക്രീസസ് ആണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ തെറ്റാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. ബേസ് കറണ്ട് ഡിക്രീസസ്, ICRC ഡിക്രീസസ്, ആൻഡ് IC ഡിക്രീസസ്, ICRC ഡിക്രീസസ്, ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്രീസസ്. ബേസ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് അല്ല, ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ആണ് കേട്ടോ. ബേസ് കറണ്ട് ഡിക്രീസസ്, ICRC ഡിക്രീസസ്, ആൻഡ് ICRC, and then output will increase. So there is a 180-degree phase shift between input and output. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് will be like this. Okay, that's the working of CE amplifier. Next is common small signal CE circuit using H parameters. H parameters യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. What is meant by H parameter? H parameter is nothing but ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്. ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ H പാരാമീറ്റേഴ്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഏതൊരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ നമുക്കൊരു 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഇൻപുട്ട് 2 ഔട്ട്പുട്ട്, അതാണ് 2 പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക്. ഓക്കെ, V1 V2 I1 ആൻഡ് I2. V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ഫസ്റ്റ് പോർട്ട്, ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് പോർട്ട് V2. 2 പോർട്ടുള്ള നിങ്ങൾ നെറ്റ്വർക്ക് CN കമ്പ്യൂട്ടർ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. 2 പോർട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 പോർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ V1 V2 ആണ് വോൾട്ടേജസ്, അതുപോലെ കറൻറ്റിലുള്ളതാണ് I1 ആൻഡ് I2 ആർ ദി കറൻറ്റ്സ് അറ്റ് പോർട്ട് 1 ആൻഡ് 2. ഓക്കെ, 1 ആൻഡ് 2ലുള്ള കറൻറ്റാണ് എന്ത് I1 ആൻഡ് I2. നോക്കി ഈ ഫിഗറാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. പോർട്ട് 1 ഉണ്ട്, പോർട്ട് 2 ഉണ്ട്. പോർട്ട് 1ലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് V1, പോർട്ട് 2ലുള്ള വോൾട്ടേജാണ് V2. സിമിലർലി പോർട്ട് 1ലുള്ള കറൻറ്റാണ് I1, പോർട്ട് 2ലുള്ള കറൻറ്റാണ് I2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 4 പാരാമീറ്റേഴ്സാണുള്ളത്, V1 V2 I1 I2. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടും 2 ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്.
Dependent variables can be represented in terms of independent variables. Dependent variables നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എഴുതാം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. Z പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, Y പാരാമീറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, H പാരാമീറ്റേഴ്സ്. Z പാരാമീറ്റേഴ്സിന് വേറെ പേരാണ് ഇംപിഡൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, Y പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അഡ്മിറ്റൻസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, H പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹൈബ്രിഡ്. ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? മിക്സഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് V1 and I2. V1 and I2 are dependent parameters. V2 and I1 are independent parameters. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. V1 V2നാണ് നമുക്ക് V1 I2നാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ ഇക്വേഷൻസ്? You can write it as V1 equal to H11 I1 plus H12 V2 and I2 equal to H21 I1 plus H22 V2. നിങ്ങൾ ഇതൊരു ഫോമാണ്, ആ ഫോം നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ H11 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് V2 0 ആക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് H11. അതിനെ നമ്മൾ HI എന്ന് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, റെസിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? ഓം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് H21. അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് V1 അല്ലെങ്കിൽ HIയും അതേപോലെ HFും ഫോർവേഡ് പാരാമീറ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ HF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് I2/I1 ഫോർവേഡ് കറൻറ്റാണ്, ഫോർവേഡ് കറൻറ്റ് ഗെയിൻ. I2/I1. അപ്പോൾ I2/I1 എന്ന് വെച്ചാൽ I2 എന്ന് പറയുന്നത് ആംബിയറാണ്, I1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംബിയറാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഡയമെൻഷൻസ്ലെസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ആൻഡ് HF റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി ഫോർവേഡ് കറൻറ്റ് ഗെയിൻ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക. ആൻഡ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് H12 ആൻഡ് H22. H12 കിട്ടാനായിട്ട് ദറ്റ് ഇസ് V1/V2. ഓക്കെ, റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ V1/V2. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്താ വേണ്ടത്? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. പക്ഷേ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് V1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ദിസ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ്റെ റിവേഴ്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ HR എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് HR. ഓക്കെ, and HO means output resistance or output admittance, that is I2/V2. admittance എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം? റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ? റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലിനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റൻസ് പറയുന്നത്. V2/I2 ആണെങ്കിൽ അത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിനെ. സോ I2/V2 ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്? അഡ്മിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ 4 പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതൊക്കെയാണ് HI, HR, HF, HO അല്ലേ? ഇൻപുട്ട് ഗെയിൻ, ഫോർവേഡ് ഗെയിൻ, ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്, ഫോർവേഡ് ഗെയിൻ, ആൻഡ് ദെൻ റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ, ദെൻ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ 4 റെസിസ്റ്റൻസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷനായില്ലേ H11 I1 പ്ലസ് H12 അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ HIയും HRും അതുപോലെ HFും H0ഉം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡലാക്കി നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദി സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ ഓഫ് ഈ 2 ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള മോഡലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, H2I2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണത്? H2I2 HRV2 എന്ന് പറയുന്നത് അത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സാണ്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ HFI1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കറൻറ്റ് സോഴ്സ്. ഔട്ട്പുട്ട് H0 V2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഉണ്ട്, കറൻറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ട്. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സാണ് ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ, അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? കറൻറ്റ് സോഴ്സ് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചതാണ്. ഇത് ജനറലായിട്ട് വരച്ചതിൻ്റെയാണ്.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻപുട്ട് സൈഡിലും ഒരു സോഴ്സും വേണം, അതുപോലെ സോഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് വേണം. അതുപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് RL ദാറ്റ് ഈസ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ നമുക്ക് വേണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും HI എന്നുള്ളത് HI ആവും, അതുപോലെ HR എന്നുള്ളത് HRE ആവും, H0 എന്നുള്ളത് H0E ആവും, അതുപോലെ HF എന്നുള്ളത് HFE ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഇക്വേഷൻ, നേരത്തെ വരച്ച ഫിഗർ ഒന്നും കൂടി റീഡ്രോ ചെയ്യാം. HI എന്നുള്ളത് HIE ആവും, HR എന്നുള്ളത് HRE V2 ആവും, HFI1 എന്നുള്ളത് HFE1 ആവും, H0 എന്നുള്ളത് H0E ആവും. ഇവിടെ ഒരു RLും നമ്മൾ വരച്ചു, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു RS VSും കൂടി എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ വരച്ചു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദി ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഓഫ് CE കോൺഫിഗറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ HIയുടെ ഭാഗത്ത് HIE എന്ന് എഴുതി, HIE1 പ്ലസ് HRE V2 ഡിവൈഡ് ബൈ I2 ഈക്വൽ ടു HFE1 പ്ലസ് HOE V2. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ആംപ്ലിഫയേഴ്സിന് കുറേ പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ H പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ്, അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല, ഓൺലി ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡെറിവേഷനിലോട്ട് പോകാത്തത്. ഡെറിവേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെറിവേഷൻ റെഫർ ചെയ്യാനുള്ള പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിലുള്ള കറണ്ടാണ് I2, ദാറ്റ് ഇസ് I2 ബൈ I1. പക്ഷേ രണ്ടിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വ്യത്യാസമാണ്, അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് -I2 ബൈ I1, -I2 ബൈ I1, ഇറ്റ് ഈസ് -I2 ബൈ I1. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അതിനെ I2 ബൈ I1നെ നമ്മൾ H പാരാമീറ്റേഴ്സ് വെച്ച് എഴുതുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് -HFE divided by 1 plus HOE RL. This is the current gain. Next is input impedance. Input impedance നമ്മൾ Z എന്ന് പറയുന്നത്. Z equal to input voltage by input current അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് V1, that is V1 by I1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ Z equal to HIE minus HRE HFE RL divided by 1 plus HOE RL. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഏഴ് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്കിത് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ്, V2 ബൈ V1. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി ഇക്വേഷൻ ഫോർ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. ഇവിടെ ഡെൽറ്റ H ഉണ്ട്. ഡെൽറ്റ H എന്ന് വെച്ചാൽ HIE HOE മൈനസ് HRE HFE. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓവറോൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ. അതായത് സോഴ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് AVS equal to AI into RL divided by RS plus ZT. അതായത് RLും RSും കൂടി അവിടെ വരും. ആ രണ്ടും കൂടി ഉള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത്. ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ് വെച്ചാൽ അതാ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് RS plus HI divided by ഡെൽറ്റ H ഉണ്ട്. ഡെൽറ്റ H എന്ന് വെച്ചാൽ HI HOE മൈനസ് HRE HFE. ഓക്കെ, അപ്പോൾ RS ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം, എന്താണ് HI ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ H, RS 0 ആണെങ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഓവറോൾ കറണ്ട് ഗെയിൻ. ഓവറോൾ കറണ്ട് ഗെയിനിലും അവിടെ എന്ത് വരും? RSും വരും. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പവർ ഗെയിൻ. പവർ ഗെയിൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻറ്റു കറണ്ട് ഗെയിൻ. വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും കറണ്ട് ഗെയിനും കൂടി മൾട്ടിപ്ലിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എന്ത്? പവർ ഗെയിൻ. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദി വേരിയസ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് CE ആംപ്ലിഫയർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് H പാരാമീറ്റേഴ്സ്. H പാരാമീറ്റേഴ്സിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുള്ള H പാരാമീറ്റേഴ്സുള്ള വേരിയസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഓക്കെ, hope you all understand. Okay, thank you.